In today's session, we shall look into first order differential equation with the initial condition. The first order differential equation with the initial condition Taylor series method use பண்ணி solve பண்ணலாம். சரி, Taylor series-க்கு என்னன்னு நீங்கள் ஆல்ரெடி 12th Taylor series ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. y equal to y0 plus x minus x0 y dash x0 plus x minus x0 whole square by 2 factorial y double time derivative y double dash of x0 plus x minus x0 whole cube by 3 factorial y triple time derivative at the point x0 on differentiating 1 with the dy by dx. இதை x பொறுத்து இன்னொரு டைம் differentiate பண்ணணும். d square y by dx square. Again we differentiating with respect to x. d cube y by dx cube. Again we differentiating with respect to x. d power 4 y by dx power 4. எப்பயுமே கொடுத்துருக்கூடிய வேல்யூ y ஆஃப் x0 ஈக்குவல் டு y0. கொடுத்துருக்கூடிய கண்டிஷனில் இந்த பிளேஸில் இருக்கிறது x0, இந்த பிளேஸில் இருக்கிறது y0 எடுத்துக்கணும். இப்போ அந்த வேல்யூவை x0 y0ங்கிற வேல்யூவை செகண்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன், தேர்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சரை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அது நியூமரிக்கல் வேல்யூவாக வரும். அதை இந்த பிளேஸில் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். Using Taylor series method, obtain the solution of dy by dx 3x plus y square and y equal to 1 when x equal to 0. இப்போ இதில் இருந்து dy by dx equal 3x plus y square. Under the condition x நுடைய மதிப்பு 0வாக இருந்ததுன்னா y நுடைய வேல்யூ 1. அப்போ இந்த இடத்துல x0 நுடைய மதிப்பு 0, இது x0, இது y0 நுடைய வேல்யூ 1. இது initial condition. Now find the value of y when x நுடைய வேல்யூ 0.1க்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும், அடுத்தது 0.2க்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும். Corrected to 4 decimal places. dy by dx equal 3x plus y square, y of 0 equal 1. Differentiating 1 with respect to x, x பொறுத்து differentiate பண்ணும்போது d square y by dx square equal 3 plus 2y by dy by dx. Again we differentiating d cube y by dx cube. 3 இனுடைய differentiation constant 0 ஆயிடும், 2 constant y fix பண்ணுறோம். இதை differentiate பண்ணும்போது d square y by dx square. Then 2 dy by dx, y differentiate பண்ணும்பொழுது dy by dx. உங்கள் ரெண்டு பேரும் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் dy by dx whole square. Then fourth time differentiation. Fourth time differentiationல 2y uv formula d square y by dx square. இந்த வேல்யூ சார் இந்த இடத்துல d cube y by dx cube வரணும். Then 2 d square y by dx square fixed, y differentiate பண்ணும்போது dy by dx. 2 dy by dx whole square இதை differentiate பண்ணும்போது 4 dy by dx. again உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் differentiate பண்ணால் d square y by dx square. இப்போ xன்னு இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும், yன்னு இருக்க வேண்டிய இடத்துல 1. இப்போ இந்த இடத்துல 0 plus 1 square, answer is 1. இப்போ dy by dx at the point 0, 1ல answer 1. இப்போ இந்த இடத்துல ஆன்சர் கிடைக்க 3 2 y நுடைய வேல்யூ 1, dy by dx நுடைய வேல்யூ 1, answer is 5. இது செகண்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷனுடைய வேல்யூ. தேர்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷனில் 2 y நுடைய வேல்யூ 1, d square y by dx square நுடைய வேல்யூ 5, அது இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணியிருக்கிற. அடுத்தது ப்ளஸ் 2 dy by dx, dy by dx நுடைய வேல்யூ 1 the whole square, answer is 12. Then fourth time differentiation d power 4 y by dx power 4, 2 into 1 into 12 plus 2 into 1 5, 4 into 1 5, answer is 54. இது fourth time differentiation. இதில் second time differentiation answer, second time differentiation, first time differentiation, second time differentiation values எல்லாமே already we found that. அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஆன்சர் 54 கிடைக்கும். Now the Taylor series formula,
y minus y naught, x minus x naught, y dash naught, y dash, y double dash of naught, y triple dash of naught, y fourth power naught. இதில் எக்ஸ் நாட்னுடைய வேல்யூ 0, ஒய் நாட்னுடைய வேல்யூ வந்து 1. ஏன்னா அதான் வந்து கொடுத்துருக்கூடிய இனிஷியல் கண்டிஷன். we already found these results. எங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம்? இது வந்து y dash of naught, இது y dash of double dash, இது y dash of triple dash, இது y dash of fourth power order. Now we are substituting y equal 1 plus x square by 2 factorial into 5 x cube 3 factorial into 12 x power 4 by 4 factorial. x naught நுடைய வேல்யூ வந்து 0. 1 plus x square by 2 factorial. On simplification we get this polynomial y of x equal to 1 plus x plus 5 by 2 x square plus 2x cube plus 9 by 4 into x power 4. y of 0.1 x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0.1 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். இந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கிடைக்கும். இதை கால்குலேட்டரை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 1.12725. அடுத்தது y of 0.2 x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0.2 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். ஆன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் we get 1.3196. Use Taylor series method to solve this problem. dy by dx நுடைய வேல்யூ minus xy, y of 0. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் x நாட் நுடைய வேல்யூ 0, y நாட் நுடைய வேல்யூ வந்து 1. Find the value of y at the point x equal to 0.1 and x equal to 0.2. y dash equal to xy, y double dash, y dash நுடைய வேல்யூ xy, y double dash. மல்டிஃபிகேஷன் ரூலை யூஸ் பண்ணணும். எக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், ஒய்யை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது y dash ப்ளஸ் ஒய்யை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1. மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று மிஸ் பண்ணிவிட்டு அப்போ இங்கே மைனஸ் பண்ணுறோம். மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய். அகைன் இதை ஒய் டபுள் டேஷ்னுடைய வேல்யூ, சாரி நான் வந்து மைனஸ் ஒன்று மிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எக்ஸ் ஒய் டேஷ் மைனஸ் ஒய். இப்போ மீண்டும் தேர்ட் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் எக்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், ஒய் டேஷை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒய் டபுள் டேஷ், மைனஸ் ஆஃப் ஒய் டேஷ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது 1 மைனஸ் ஒய் டேஷ். ரெண்டு டைம் வந்து ஒய் டேஷ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டபுள் டேஷ் மைனஸ் 2 ஒய் டேஷ், ஒய் ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் 0 at the point 0 value. Similarly we differentiate 4th time, 5th time, then 6th time. வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். y dash of 0 நுடைய வேல்யூ அது கொடுத்துருக்கூடிய இனிஷியல் கண்டிஷன். x நுடைய வேல்யூ 0, y நுடைய வேல்யூ வந்து 0, ஆனால் சரி y நுடைய வேல்யூ 1, ஆன்சர் வந்து 0னு கிடைக்கும். இப்போ இதில் x நுடைய வேல்யூ 0, இந்த ஃபுல் டேர்ம் 0 ஆகும். y நுடைய வேல்யூ 1, ஆன்சர் இஸ் -1. இப்போ எந்த இடத்துல y டபுள் டேஷ்னுடைய வேல்யூ இந்த -1 எடுத்துங்க, சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். x நுடைய வேல்யூ 0, இந்த ஃபுல் டேர்ம் 0, -2 y டேஷ். y டேஷ் வந்து 0 இருக்குது, அதனால் இந்த டேர்ம் வந்து 0. இப்போ எந்த இடத்துல -x நுடைய வேல்யூ 0 கொடுத்துருக்கு, x நுடைய வேல்யூ வந்து 0, அதனால் இந்த ஃபுல் டேர்ம் 0, -3 y டபுள் டேஷ். y டபுள் டேஷ்னுடைய வேல்யூ -1, ஆல்ரெடி ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு -3 இருக்குது, அப்போ மைனஸ் இந்த மைனஸ் வந்து +3. ஃபோர்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேஷனில் -x y டேஷ், எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ 0, ஃபுல் டேர்ம் 0, -4 y ட்ரிபிள் டேஷ்னுடைய வேல்யூ 0. அதே மாதிரி ஃபோர்த் டைம் டிஃபரன்ஷியேட் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது -15. எக்ஸ் நாட்னுடைய வேல்யூ 0, எக்ஸ் நாட் வந்து இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும். ஒய் நாட்னுடைய வேல்யூ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ, ஒய் நாட்னுடைய வேல்யூ. இதை டெய்லர் சீரியஸ் ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள். ஒய் டேஷ், ஒய் டபுள் டேஷ், ஒய் ட்ரிபிள் டேஷ்னுடைய வேல்யூலாம் தெரியும். அண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் we get this polynomial 1 minus x square by 2 plus x power 4 by 8 minus x power 6 by 48. y of 0.1 x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0.1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. 0.1 power 4, 0.1 power 6. and simplifying we get 0.995012. அடுத்தது y of 0.2 x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0.2 சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். then simplifying we get 0.98
0.02. Employ Taylor series method to obtain the approximate value of y at the point x equal to 0.2 for the differential equation dy by dx equal to y plus 3 e power x y of 0 equal to 0. இந்த ப்ராப்ளத்தில் x0 உடைய வேல்யூ 0, y0 உடைய வேல்யூ 0. Compare the numerical solution with the exact solution. For dy by dx இந்த சைடு minus 2y plus 3 e power x. இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்முலா e power integral p dx integral of q e power integral p dx into dx. dy by dx equal 2y plus 3 e power x, y of 0 equal to 0, putting x equal to 0, y equal to 0. dy by dx 2 of 0 plus 3 e power 0 உடைய வேல்யூ 3. அகைன் இதை எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் 2 டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் 3 இ பவர் எக்ஸ். இந்த எக்ஸ்பிரஷனை மீண்டும் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். 2 கான்ஸ்டன்ட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 இ பவர் எக்ஸ். எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்பொழுது டி பவர் 4 ஒய் பை டிஎக்ஸ் பவர் 4 2 டி கியூப் ஒய் பை டிஎக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 3 இ பவர் எக்ஸ். இப்போ மற்ற ரெண்டு ப்ராப்ளமும் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0, ஒய் இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0. இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 2 power 0 0 எடுத்து anything power 0 value 1, answer is 3. first time differentiation. 2 dy by dx உடைய வேல்யூ 3 plus 3 e power 0 value 1, answer is 9. இப்போ இந்த இடத்துல 2 into 9 plus 3 e power 0 value is 21. இந்த 21 இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். and so 45 and 93. Taylor series-கான ஃபார்முலா this Taylor series formula. We know that x0 உடைய value 0, y0 உடைய value 0. value substitute பண்றோம். we get this polynomial. அடுத்தது x உடைய value 0.2. x இருக்க வேண்டிய இடத்துல 0.2 substitute பண்றோம். calculator simplify பண்ணும்போது 0.811248 கிடைக்கும். இதுக்கு நியூமரிக்கலாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை dy by dx plus py equal to q. differential equation of the formula y e power integral p dx integral of q capital Q d power integral p dx to dx plus c. இதில் pங்கிறது yக்கு முன்னாடி இருந்தக்கூடிய கோஎஃபிஷியன்ட், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் q. இப்போ y e power integral e power minus 2 integral dx, ஆன்சர் e power minus 2x கிடைக்கும். y into e power minus 2x integral of 3 e power x into e power minus 2x into dx, 3 e power minus x into dx plus c, e power minus x integrate பண்ணும்போது e power minus 3 e power minus x plus c. putting x equal to 0, initial condition substitute பண்ணுறேன். எதுக்காக initial condition? c உடைய மதிப்பு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல e power 0, e power 0 உடைய வேல்யூ 1, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் minus 3 into 1 plus c. plus c உடைய மதிப்பு 0, ஏன்னா இந்த சைடு 0 வந்துடுது இல்லையா, minus 3 சைடு வந்துச்சுன்னா plus 3. c உடைய வேல்யூ 3. அது இந்த ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது y e power minus 2x minus 3 e power minus x. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் y e power minus 2x minus 3 e power minus x plus 3. e power 2x ஆல் ரெண்டு சைடும் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். மல்டிஃபிகேஷன் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்போ இது கேன்சல் ஆகிடும். y minus 3 e power 2x into e power minus x plus 3 e power 2x. e power 2x e power minus x ஆட் பண்ணும்பொழுது minus 3 e power x plus 3 e power 2x. now putting x equal to 0.2. இதான் நம்மளுக்கு தேவையான ரெக்வயர்ட் ஆன்சர். முன்ன கண்டுபிடிச்சது நியூமரிக்கல் வேல்யூ, இது எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஷியலுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது? e power 0.2 plus 3 e into 2 e power 0.2. ரெண்டுத்தை மல்டிஃபிகேஷன் minus 3 e power 0.2 plus 3 e power 0.4. இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். அதை நீங்கள் கால்குலேட்டரில் e power 0.2 e power 0.4 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 0.81126. இப்போ
இப்போ ரெண்டுத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இப்போ நியூமெரிக்கல் ஆன்சருக்கும் நீங்கள் எக்ஸாக்ட் ஆன்சருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது 0. இப்போ நியூமெரிக்கல் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சரை கூட எக்ஸாக்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆன்சர் வந்து ஒத்து போகுது. அதாவது 4 டெசிமல் பிளேசஸ் வந்து அக்யூரசி வந்து இருக்குது. புரியுதுங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங்.